बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आज़ाद अकेडमी। द अंग्रेज़ी ग्रामर पे पख्तो जबा के चे मन कम शुरू करे दे नन पे हागा सिलसिला के पे पार्ट्स ऑफ स्पीच या एलिमेंट ऑफ स्पीच के मंगा आर्टिकल्स माने जान पोए को कोशिश को चे आर्टिकल्स कम वर्ड्स दी दागी इस्तेमाल से दे और पोजीशन से दे पे सेंटेंस के दंदा पे दे खबरों बे जान पोए को नो एन आर दा द्रे वर्ड्स दा चे अगर चे एडजेक्टिव्स दी बेसिकली एडजेक्टिव्स दी द नाउन नमख के लगी और द नाउन पर बारह की ज़्यादा मालूमात और कई लिहाजा दा एडजेक्टिव्स दी खुदे ता आर्टिकल्स वेले की गए दा सिर्फ दा द्रे वर्ड्स एक्चुअली आर्टिकल्स दो दी ए और दा खो दा एन नाइमुल बदल दे द ए और ए नाइमुल बदल दे द एन नो पदे वजह माने अगर चे वर्ड्स द्री दी खो आर्टिकल्स दो दी ए और एन दा यो आर्टिकल दे द यो बल नाइमुल बदल दी मुख्तलिफ ज़ैनों के ए लगी पवनूर ज़ैनों के एन लगी और दा चे कम दे नो दा जान ल दे ए और एन चे कम दी दा चूँकि स खास कवल न कई और न स खास शयनों या पर्सनस द पारा या ज़ैनों द पारा इस्तेमाली नो पदे व जमाने देता इनडेफिनेट वेले की इनडेफिनेट ची यानी मखसूस न दी और दा चे कम दे दा चूँकि मखसूस कवल कई नो लिहाजा अगेता डेफिनेट आर्टिकल होई लिहाजा पदे लिहाज माने मंगवेले शू चे आर्टिकल्स पदवा किस्म दी इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए या एन दा इनडेफिनेट आर्टिकल दे और दा डेफिनेट आर्टिकल दे उस मंगते दा अवलनी इस्तेमाल लू दा अवलने इनडेफिनेट आर्टिकल्स जिदा चरता इस्तेमालेगी और मतलब से दे और संग कम कम जे के बे लगो ए या एन च मखकर दमा संगुल दा योबल न सब्स्टिट्यूट्स थी द योबल नहीं मल बदल दी चरता ए लगी चरता एन लगी द द्वाड़ो मीनिंग दे वन चकला यानी यो द द्वाड़ो माना दे यो चकला माने या वद इट मीन्स चिमंग बा दा हमेशा द पारा द काउंटेबल सिंगुलर नाउन नमख के लगो अवलने इस्तेमाल दे शर्त दे पारा दा दे चे अगर नाउन ब सिंगुलरी होस अनकाउंटेबल हो अम्प सिंगुलर फॉर्म की खुदा अनकाउंटेबल नमख के ए या एन न लगी मंग बे सिर्फ और सिर्फ द काउंटेबल सिंगुलर नमख के लगो सिर्फ और जागा नाउन काउंटेबल हुई और सिंगुलर हुई नमख के बते ए या एन लगो और दा मंगा इस्तेमाल वाले शू पद्रे सलोर ज़ैनों के ददे इस्तेमाल की यो खुदा चे बिल्कुल ददे पर ओरिजिनल दगा ओरिजिनल सेंस से चले कमे चे असली माना दा वन यो यो खो पता सेंस के इस्तेमाल देश आई हैव अ मार्कर यानी वन मार्कर देयर इज़ अ टीचर इन द क्लास यानी वन टीचर देयर इज़ अ स्टूडेंट in the school लेकिन one student no लकदल तक दा पदी ओरिजिनल पखपल ओरिजिनल मीनिंग के इस्तेमाल शो न्यूमेरिकल मीनिंग के द देना अलावा दा मंगा इस्तेमाल वाले शो कला चिकले मंगा प यो प्रॉपर नाउन यो सर्टन वेग मीनिंग के लिए इस्तेमाल हो द सर्टन द पारा सर्टन यानी यकीनी भी यो शे हो मंगे लका दा से वेग वंती की मबहम हुई पूरा वाज़ह नहीं लेकिन मिसाल पर तौर बाने ज़म अ हामिद केम टू द स्कूल अ हामिद केम टू द स्कूल वस हामिद चिकम दे दाखो प्रॉपर नाउन दे और प्रॉपर नाउन मीन्स च दाखो यो ख़ास दे सर्टन दे यकीन नहीं दे खो लेकिन मखके तमा ए वो लगाओ द सदा पारा दल तक द हामिद मीनिंग बदल कर संगे बदल कर यानी यो हामिद यानी द हामिद पनुम बाने यो सड़े रहा गए दे मतलब दा जुड़ेगी नो दे द पारे मंगा इस्तेमाल हो ची और सर्टन शे चकम दे आगा पवेक सूरत के मंगा कला पेश को वाज़ह नहीं हामिद यानी चौक हामिद कम हामिद हो यो हामिद में मिसाल रहा है मिसाल पर तौर बने नो ब्या ते मख के मंगा ए या एन लगो यो बल कल ना कला मंगा प्रॉपर नाउन चकम दे नो दा कॉमन नाउन जोड़ो मिसाल पर तौर बने ज़दा एमा चे अ शेक्सपियर रोड दिस ड्रामा अ शेक्सपियर रोड दिस ड्रामा शेक्सपियर यो प्रॉपर नाउन दे
یو خاص ناون دی خو دلته کې مطلب هغه خاص شیکسپیر نه دی دلته مطلب دی چې لکه د دغه پشان دی د شیکسپیر پشان یو تکړه ډراماټسټ دی ډراما نګار دی چې هغه دا ډراما لیکلی ده نو لکه نوم خو پراپر ناون دی شیکسپیر خو دلته موږ کامن کړ نو بیا ته مخکې موږ ای لګو یا این لګو دا درې شو څلورم چې کله یو سنگل آؤٹ کو یو پرسن یو شی د څه دپاره ټو بی د ریپرزنټیټیو اف ا کلاس چې د یو کلاس نمائندګي کوي لکه مثال په طور زه ا سټوډنټ شوډ سټډي بکس اوس دلته کې سټوډنټ مطلب دی یعنی د سټوډنټس کلاس دغه فرقه چې څومره ده دغه غونډه دی د دغې فرقې نه دا یو کس چې دی نو دا دی دغه خامخا کوي دغه فرقې والا دا کس چې دی دا د مطالعه خامخا کوي خو په دې کې بیا لږ غونته کې دغه شته هغه به بیا وروستو ایکسپلین کوو چې کله ډیفینټ آرټیکل کو نو بیا به هغه ایکسپلین کوو نو د دې څلورو مقصدونو دپاره موږ ای یا این استعمالو یو خبره یاد لرئ چې د پراپر ناونز ډایرکټ د پراپر ناونز چې هغه آلریډي پراپر وي ډیفینټ وي نو بیا به ترې مخکې ای یا این نه لګي د انکاؤنټیبلز نه مخکې بالکل نه لګي ای یا این دغه رنګې د پلورل نه بالکل نه مخکې نه لګي او څه نور ځایونه داسې دي چې په هغې کې موږ آرټیکل ایز ا هول دغه کوو دا پرېږدو نه استعمالو هغې باندې به بیا ځان له بحث کوو چې کم ځای کې موږ آرټیکلز نشو استعمالولی اوس سوال نه موږ سره دغه څلور مقصدو دپاره استعمالو خو موږ خبره وکړه چې یا ای یا این د دواړو معنی مې واده او دواړه هم د دغه مقاصدو دپاره استعمالیږي بیا دوه ولې دي او که فرض که دي نو مقصد یې څه دی او فرق یې څه دی نو فرق یې دا دی د دواړو چې ای موږ هلې استعمالو چې کله یو ناون د کانسوننټ ساوند نه شروع کېږي کانسوننټ ساوند په هغه اولني لیکچر کې ما تاسو ته ایکسپلین کړی کانسوننټ ساوندز هغه دي چې هغه زموږ په دې حلق کې نښلي بار ته نه راوځي ب لکه دا هلته ونښته بار نه راوځي ګ هلته نښلي بار ته نه راوځي ازاد نه راوځي بار ته هسې هوا نه وباسي ازاده بار ته او واول ساوندز هغه دي چې هغه ازاد راوځي لکه آ نو دا هلته نه نښلي ای هلته نه نښلي او هلته نه نښلي یا په عامه ژبه کې موږ په اسانه باندې پېژاندی شو په پښتو کې د زوارو د زیر او د پیش چې کوم اوازونه وي نو دا به همیشه دپاره واویلي او د دې نه علاوه چې نور څه کوم دا به کانسوننټ وي اوس یو ناون چې د کانسوننټ ساوند نه شروع کېږي نو مخکې ته موږ ای لګو لکه مثال په طور باندې ابوک اوس بک د ب ساوند نه شروع کېږي چې هغه کانسوننټ دی اپن پ ساوند نه شروع کېږي چې هغه کانسوننټ دی خو که فرض کا یو ناون د واول ساوند نه شروع کېږي فار ایگزامپل ایگ اوس دا ای ساوند نه شروع کېږي نو بس پته مخکې موږ این لګو ای به نه لګو دا د ژبې د خوبصورتۍ دپاره پکې دا فرق دی اوس که موږ ای ایګ وایو نو دا لږ داسې بد ښکاري نو دغه د دې د استعمال فرق دی که فرض که دا ناون چې دی دا د واول ساوند نه شروع کېږي نو مخکې به ته این لګو او که فرض که د کانسوننټ ساوند نه شروع کېږي نو مخکې به ته ای لګو خو په دې کې یو خبره چې خلک کنفیوز کېږي اکثره دا دي چې موږ په الفابیټس پسې ځو عموما موږ ته دا ویل کېږي چې ای ای آی او یو دا پنځه چې دي دا واولز دي نو دا لیټرز واولز دي ولې واولز دي په اولني لیکچر کې ما تاسو ته ایکسپلین کړی وه چې د دې هېڅ اهمیت نشته د لیټرز دا څه شی دي سمبلز فار ساوندز دي بیسیکلی به موږ ساوندز په ذهن کې ساتو که فرض کا یو لیټر دی هغه ساوند واول ساوند وباسي نو بس واول دی او که کانسوننټ ساوند وباسي نو هغه کانسوننټ دی فار ایگزامپل که فرض کا منګه صرف هغه پنځه والو چې یاره دغه پنځه ای ای آی او یو صرف دغه واولز دي او دا باقي ټول کانسوننټ دي نو بیا خو پکار دا چې موږ ووایو ا هانیسټ مین
ځکه چې دا اچ چې کوم دی نو دا خو کانسوننټ دی خو نه دا غلط دی ځکه دلته مونږ این به لګو ولې به این لګو ساوند کانسوننټ نه دی ساوند واول دی این اونیسټ او ساوند اچ چې کوم دی دا یا ته ویلی شي نه پروناؤنس کېږي یا دومره مدم پروناؤنس کېږي چې موږ یې نشو فیل کولی ته به ګڼې اومیټډ دی اومیټډ نه دی انساوند نه دی خو چونکې د هغه اهل زبان چې کومي هغوی د دې اواز وباسي لکه زمونږ په اردو کې اکثر چې هغه سپین سترګې ح راشي نو موږ پښتانه خو یې نه پروناؤنس کوو خو چې کوم اهل زبان دي لکنو هغه پروناؤنس کوي لکه هغوی داسې نه وي لکه موږ ادار نو هغوی ادار نه وایي هغوی ادهار دغه رنګې دلته کې دا دی هغوی خو پروناؤنس کوي خو څه په دغه څه ساوند څه وباسي واول ساوند وباسي اگر چې دا لیټر کانسوننټ دی نو دلته به موږ چونکې د ساوند وجه ده بنیادي طور مطلب مې دا دی چې موږ به ساوند په دې لحاظ باندې به موږ ساوند په ذهن کې ساتو honest دا نه an honest man دغه رنګې فار ایگزامپل یونین اوس یونین خو شروع کېږي د یو لیټر نه چې موږ په هغې کې وایو چې دا یو چې کوم دی دا واول دی نو بیا خو په کار راځي این یونین این یونین غلط دی ځکه چې دلته دا یو چې کوم دی دا واول ساوند نه دی دا یو هلته ونښته کانسوننټ ساوند دی لہٰذا چې کانسوننټ ساوند دی نو د دې نه مخکې موږ ای لګو این به ته مخکې نه لګو نو دا د indefinite articles استعمال او د هغې دغه او په هغې کې فرق definite article چونکې لږ کې وسیع دی او په کوم ځای کې به article omit کوو نو دا به موږ په یو بل لیکچر کې کوو بیا لیکچر اوږد کېږي نو هغه به په ځانله لیکچر کې کوو for the time being that's enough thank you very much